नमस्कार, आपका स्वागत है ASTV 24 न्यूज नेटवर्क में। हम लाते हैं तेज, सटीक और निष्पक्ष समाचार हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भाषा में। देश से लेकर दुनिया तक की हर बड़ी खबर अब इंडोफ्लेक्स व अन्य प्लेटफॉर्म पर लाइव। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠনের পর 100 দিনের মধ্যে অনেক সাফল্য এসেছে। মঙ্গলবার কোচবিহারে এমনটাই জানালেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তিনি বলেন, সরকার ক্ষমতায় আসার পর 100 দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মহিলাদের অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে শুরু করে আয়ুষ্মান ভারত সহ বিভিন্ন প্রকল্প যেগুলো কেন্দ্রের রয়েছে সেগুলো রাজ্যে চালু করা হয়েছে। বিগত সরকার একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করতে দেয়নি, বহু মানুষ বঞ্চিত ছিলেন। ক্ষমতায় আসার পরে সেগুলো চালু করে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি এদিনের রাজ্যের নিরাপত্তার বিষয় নিয়েও তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তার মন্তব্য জানান। में क्या कहना चाहेंगे, मतलब मुठावारी के जैसा कांड? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग पहले भी कहा था, जब सरकार पे नहीं आया तब भी कहा था कि कोई भी दुष्कृति जो पश्चिम बंगाल में छुप कर बैठा है और ये सोच रहा है कि बंगाल उनको सिर्फ पैसे से, भाजपा की सरकार आने के बाद एक एक को हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। और भाजपा की सरकार आया, लोगों का जो भाजपा की सरकार के प्रति और हम लोगों के प्रति जो विश्वास था उसको और बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से जो सभी एजेंसी निरपेक्षता के साथ कार्य करेगा। और भाजपा सरकार जितना भी सहयोग का जरूरत है निश्चित रूप से भाजपा सरकार सहयोग करेगा, पश्चिम बंगाल की पुलिस सहयोग करेगा और एक एक दुष्कृतियों को ढूंढ के निकालने का काम। ये सौगत बाबू के साथ जो भी हुआ है, मैं कहूँगा कि ये ब्लैक फ्लैग दिखाना और ये सब जो है, ये लोगों के मन में जो TMC के प्रति घृणा और जो इनके प्रति जो गुस्सा है वो दिखाने का प्रयास है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये सब कल्चर जो है ये TMC का कल्चर है और भाजपा का कल्चर में ये सब नहीं है। किसी को ब्लैक फ्लैग दिखाना, तोड़ करना या किसी को घेरना। मैं कहूँगा कि जो भी कार्यकर्ता लोग ये कर रहे हैं, अगर जो भी पार्टी का कर रहे हैं, भाजपा का लोग इसमें नहीं है, ये मेरा विश्वास है। अगर कोई भी है तो भी मैं कहूँगा ये करके सौगत जी को ज़्यादा माइलेज देना होगा। वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, उनका बातों का ऊपर किसी का भरोसा भी नहीं है, विश्वास नहीं है। तो वो जो कहता है कहने दीजिए ना, उनका कहने से झूठ कभी सच में बदल नहीं जाएगा और सच कभी झूठ में बदल नहीं जाएगा। तो उनका जो कहना है उनको करने दीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए कि उनको ज़्यादा माइलेज मिल जाए। ये सब चीज़ों के लिए देखिए, हम लोग बार बार ये कहा था कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर बंगाल में भी बहुत सारा ऐसा कट्टरपंथी एजेंसी जो है, उनकी जो एजेंट यहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बहुत ही गंभीरता के साथ इस विषय को देखा जाएगा और इसका तदंत होगा तो निश्चित रूप में इसके पीछे TMC के लीडर ही मिलेगा। और मैं कहूँगा कि जो भी एजेंसी इसका जांच कर रहे हैं, अगर कोई भी TMC का लीडर का इसके साथ संयोग है तो निश्चित रूप से आप उसे भी मत छोड़िए। क्योंकि हम लोग इससे पहले भी देखा कि शीतलकुची में एक मस्जिद में एक जो है ऐसा एक ISI का एजेंट छुप कर बैठा था। सीताई का एक मदरसा में भी ऐसा एजेंट का फुटप्रिंट मिला। वैसे ही इस बार लगातार 3 लोगों की गिरफ्तारी होने से ये तो स्पष्ट हो गया है कि इतना दिन तक कुछ बिहार और दिनहाटा की लोग और उत्तर बंगाल की लोग सेफ नहीं थे। STF ने जिस तरह से कार्य किया है, जिस तरह से इन लोगों को गिरफ्तार किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। और ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले तो जितना भी जंगी या जितना भी टेररिस्ट पकड़ा जाता था, ज़्यादातर बाहर की स्टेट से STF आके पश्चिम बंगाल से अरेस्ट करके लेके जाता था। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पर पश्चिम बंगाल की STF बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहा है और ऐसा दुष्कृतियों को ढूंढ के निकालने का काम कर रहा है। तो ये पहली का बंगाल पुलिस और अभी का बंगाल पुलिस का परफेक्ट आप जो डिफरेंसेस है वो आप लोग खुद देख रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि अभी तक इतना हम लोग आंशिक से अभी हम लोग सोच रहे हैं और बंगाल में भाजपा सरकार आने के बाद पहले भी हम लोग कहा था एक एक दुष्कृतियों को ढूंढ के निकलने का काम करेंगे और अभी भी कहते हैं
कि एक एक दुष्कृतियों को ढूंढ के निकाल के ही छोड़ेंगे। ঠিক আছে কি কাজ করতে পারলেন এবং আগামীতে কি কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে? দেখুন, প্রথমেই বলবো আজকে আমাদের যে এই কার্যালয়ের উদ্ঘাটন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বজরংবলীর মন্দির, সেই মন্দিরের যে দ্বারোদ্ঘাটন, আজকে সত্যি এটা বলতে হয় যে আমরা 2019 সালে এইখানে এই স্থলে এই কার্যালয় এবং এই মন্দিরের আমরা উদ্ঘাটন করেছিলাম। কিন্তু দেখা যায় 2021 সালের পরে যখন পোস্টাল ভায়োলেন্স হচ্ছিল, তখন আমরা যে কথা সবসময় বলে থাকি যে নদীর ওপারের কথা, সেই নদীর ওপার থেকে কিছু ভদ্রলোক তারা লাঠি ছোটা নিয়ে এসে আমাদের কার্যালয়, আমাদের মন্দির সব কিছু ভেঙে দিল। তো আমরা সত্যি আমরা ভীষণ, সেই দিনটা আমাদের কাছে যেমন দুঃখের ছিল সেরকমই আমরা নিজেদেরকে অসহায় মনে হচ্ছিল। আর আজকে মানুষের আশীর্বাদে আমরা যখন আবার আমরা ফিরে আসতে পেরেছি, আমরা সরকার তৈরি করতে পেরেছি, পশ্চিমবঙ্গে সুশাসন স্থাপন করতে পেরেছি, সেই সময় দাঁড়িয়ে মানুষের যে আবেগ ছিল সেই ভেঙে দেওয়া কার্যালয়কে পুনর্নির্মাণ, সেই পুনর্নির্মাণ আমরা করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের এই ওয়ার্ডের যারা কর্মীরা রয়েছে, সহযোগীরা রয়েছে, সহযোদ্ধারা রয়েছে, তারা সকলে মিলে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নেতৃত্বরা রয়েছে, সম্মানীয় নিখিলদা থেকে শুরু করে আমাদের মানবেন্দ্রদা থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেকেই এখানে উপস্থিত যেমন আছে, তেমনি কার্যালয় তৈরি করবার পেছনে প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের মন্দিরও নির্মাণ হয়েছে, আজকে সেখানে পুজোরও আয়োজন হয়েছে, আমরা সেই মন্দিরও দর্শন করব। অর্থাৎ সবার আবেগের সঙ্গে কোথাও গিয়ে এই কার্যালয় এবং মন্দির জড়িয়েছিল, যেটা আজকে আবার পুনর্নির্মাণ হওয়াতে এই এলাকার লোক যেমন খুশি, ঠিক একইভাবে সমস্ত কার্যকর্তারা কিন্তু খুশি। পাশাপাশি আজকে আপনারা জানেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, সেই সরকার তৈরির 100 দিন পূর্ণ হলো। এই 100 দিনের মধ্যে যেমন আমাদের অনেক কিছু আমরা অ্যাচিভ করতে পেরেছি, যেমন নতুন অনেক কাজ, সেই কাজের ঘোষণা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছে, ঠিক একইভাবে খুব কম সময়ের মধ্যে তীব্র গতির সঙ্গে এই সরকার যেমন কাজ করে চলেছে, ঠিক পাশাপাশি যে সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত লোকগুলো ছিল তাদেরকে যেমন চিহ্নিত করা, বিভিন্ন দপ্তরে যে সমস্ত লোকগুলো দুর্নীতি করার পরেও সেই দপ্তরগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদেরকে চিহ্নিত করা, এবং সর্বোপরি একদিকে যেমন বিগত 15 বছরের সরকারের যে দুর্নীতি, সেই দুর্নীতির সঙ্গে যারা যুক্ত সেই লোকগুলোর সঙ্গে আমাদেরকে এই 100 দিনে তাদেরকে চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে তাদের যে নির্দিষ্ট স্থান, সেই স্থানে তাদেরকে স্থানান্তরিত করা, এবং পাশাপাশি বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প, কেন্দ্রীয় প্রকল্প, সেই প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়িত করা। আপনারা জানেন যে বিবিজি রামজির কাজ অলরেডি প্রত্যেকটা গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারতের মতন এত বড় প্রকল্প, যেটা এতদিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেটা সুবিধা পেতেন না, সেই সুবিধা শুরু হয়েছে। অন্নপূর্ণার যোজনার কথা আমরা বলেছিলাম, সেই অন্নপূর্ণা যোজনার আপনারা দেখেছেন যে সেই যে অর্থ, সেই যে রাশি, সেটাও কিন্তু প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে গেছে। আপনারা হয়তো প্রথম কিছু টেকনিক্যাল গ্লিচ থাকলেও, যেমন এবারের 17 তারিখে যেটা ঢুকেছে, কমপ্লিটলি কোনো মানুষের অভিযোগ নেই। 2-1 যদি কোনো টেকনিক্যাল কারণে বাদ পড়ে থাকেন তাদেরকেও দেওয়া হবে, কেউ এই আওতা থেকে বাদ পড়বে না। যারা যারা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়েন প্রত্যেকে অন্নপূর্ণা যোজনার যে রাশি, যে সুবিধা, সেটা নিশ্চিতভাবে পাবেন। পাশাপাশি একাধিক পরিকল্পনা যেমন বাস্তবায়িত করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের যে ভারতবাসীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে পুরো ভারতবর্ষ একটা ইন্টারনাল সিকিউরিটি থ্রেটের মধ্যে ছিল, যেখানে বর্ডার ফেন্সিং হচ্ছিল না এবং রাজ্য এবং কেন্দ্রের গড়িমসির কারণে আপনারা জানেন ইন্দো বাংলাদেশ বর্ডার, সেটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল কিন্তু খালি ছিল। আমরা সরকারে আসবার পরে প্রথম 1 সপ্তাহের মধ্যে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক করেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের হাতে কিন্তু আপনারা জানেন যে এই আনফেন্সড এরিয়ার যে জমি, সেই জমিটা হস্তান্তরিত করা শুরু করেন এবং এখন পর্যন্ত প্রায় 50% কাছাকাছি যে ফেন্সিং, সেটার কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং আগামী 50% অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সেটাও কিন্তু কমপ্লিট হবে। আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেমন অগ্রগতি দেখছি, তেমনি পাশাপাশি বহু পরিকল্পনা এই কিছুদিনের মধ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আপনারা দেখেছেন এই অধিবেশনের সময়, প্রথম অধিবেশন চলাকালীন
এক মানে জন কল্যাণকারী বাজেট, এবং যে বাজেটের মাধ্যমে প্রত্যেকটা দপ্তরকে যেমন বহু নতুন প্রকল্পের জন্য বলা হয়েছে, পাশাপাশি প্রত্যেকটা দপ্তরও কিন্তু জোর কদমে কাজ শুরু করেছে। এবং আমরা দেখছি যে যে সমস্ত কথা আমরা দিয়েছিলাম তার মধ্যে বেশিরভাগ কথা কমিটমেন্টে কিন্তু রাখা হয়েছে। মায়েদের, মহিলাদের যে পিন কার্ড, সেই পিন কার্ডও খুব তাড়াতাড়ি আপনারা জানেন যে ইমপ্লিমেন্ট শুরু হয়ে যাবে। একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার, এত বড় ব্যাপার করতে একটু সময় লাগে, কিন্তু কথা যেটা আমরা দিয়েছি সেটা বাস্তবায়িত করেছি। এবং খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা সবচেয়ে বড় কথা, ল অ্যান্ড অর্ডার যেটা কোলাপসড হয়ে গেছে, একেবারে মেয়েরা সন্ধ্যাবেলা রাস্তায় বেরোতে যে ভয়টা ছিল সেটা কিন্তু অনেকটাই কেটে গেছে। আমরা দেখছি মেয়েরাও যেমন তাদের স্বাধীনতা পালন করছে, তারা যেমন রাস্তায় বেরোচ্ছে, ঠিক একই রকম কাঁধে কাঁধ রেখে ছেলে মেয়েরা সমান যে তাদের অধিকার, সেই অধিকার নিয়ে চলছে। আপনারা দেখেছেন যে যারা অন্যায় করছে, মেয়েদের সঙ্গে অন্যায় করছে, তারা এখন ভীষণভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। অনেকের পরিণতি কী হয়েছে সেটাও আপনারা দেখেছেন। এবং নিশ্চিতভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা দিয়েছেন, অভয়া কাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করে যেমন শাস্তি দেওয়ার কথা তিনি ঘোষণা করেছেন, নিশ্চিতভাবে তিনি যেমন এতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি কথা রেখে এসছেন, এই কথাও তিনি রাখবেন। এই বিশ্বাস সারা বাংলার মানুষের রয়েছে। বাংলার মানুষ 100 দিনের, আমি বলবো যে 100 দিনে একটি শিশু মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে গুটি গুটি পায়ে হামাগুড়িও দেওয়া শেখে না। সেখানে এই সরকার আপনাদের আশীর্বাদে, বাংলার প্রত্যেকটা জনগণ, বাংলার মানুষের আশীর্বাদে এই সরকার নিজের পায়ে উঠে যেমন দাঁড়িয়েছে, প্রচুর ঋণের বোঝা থাকা সত্ত্বেও যেমন জনকল্যাণকারী বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তেমনি সেগুলোর বাস্তবায়নও খুব দ্রুত শুরু হয়েছে। আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি মানুষ আমাদের উপর যে বিশ্বাস রেখেছে, সেই বিশ্বাস, মানুষের বিশ্বাস আমরা রাখবো। দাদা, একটা অন্য বিষয়, যে সরকার থাকছে, দেখুন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। নিশ্চিতভাবে তাদের পরিবারের পাশে সরকার থাকবে, আমরাও থাকবো। এবং এই ধরনের ঘটনা সবসময়ই দুঃখজনক। মানুষ, যে কোনো মানুষের চলে যাওয়াই আমাদের কাছে বেদনাময়। তো স্বাভাবিকভাবেই যে যারা এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যাদের পরিবারের লোকের মৃত্যু হয়েছে, নিশ্চিতভাবে সেই পরিবারগুলোর সঙ্গে সমব্যথায় ব্যথিত, এবং নিশ্চিতভাবে তাদের পাশে থাকবে। এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে বারংবার দেখা গিয়েছিল যে নিচুতলার কর্মীরা এরকম দুর্নীতি করতো। সেক্ষেত্রে যদি এরকম কোনো ঘটনা সামনে আসে, সেক্ষেত্রে কি করা হবে? দেখুন, আইন সবার প্রত্যেকের জন্য সমান। আইন তৃণমূলের জন্য, বিজেপির জন্য বলে কথা নয়, আইন প্রত্যেকটা মানুষের জন্য আইন সমান। আর আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। কেউ যদি আইনের ঊর্ধ্বে যাওয়ার চেষ্টা করে, নিশ্চিতভাবে প্রশাসন রয়েছে, প্রশাসনের মতো কাজ করবে। আমরা প্রশাসনকে সবসময় যে নির্ভয় কাজ করুন, কারণ ভয় নয়, একেবারে আইনকে সামনে রেখে, যে সংবিধানকে আমরা সম্মান করি, যে সংবিধানে শপথ নিয়ে যে প্রশাসন তারা যে দায়িত্বভার গ্রহণ করে, সেই সংবিধানকে ভয় পেয়ে কাজ করে, কোনো নেতাকে নয়, কোনো মন্ত্রীকে নয়। আর যেই বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের তোলাবাজি, দুষ্কর্ম, অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে, কেউ ছাড় পাবে, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে। কারণ এই দলটা ভারতীয় জনতা পার্টি, এটা মনে রাখতে হবে। আমাদের একটা অনুশাসন আছে, আমাদের একটা নিয়ম আছে, আমাদের একটা নিষ্ঠা আছে। মানুষ অনেক স্বপ্ন, আশা, ভরসা নিয়ে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রত্যেকের মানুষের যে স্বপ্ন, মানুষের যে এক্সপেকটেশন, সেই কঠিন দায়িত্ব পালন করবার সময় এসছে। আসুন সবাই মিলে আমরা সেই দায়িত্ব পালন করি, পশ্চিমবঙ্গকে আবার সুন্দর করে সাজাই। For more updates, continue watching ASTV 24.